дар маҳаллаҳои шаҳр ва дар деҳаҳо корҳои тарғиботию ташвиқотиро ба роҳ монда истодаанд. бинандаҳои азизу арҷуманд, дар мизи мудаввари мо таври дар боломан таъкид намудам 2 нафар бо унвони шинохта собиқадорони меҳнат Шодӣ ва Рӯзимо ва Каримова Хосият низ иштирок доранд. ман аз онҳо хоҳиш мекардам ки андешаву пешниҳодоти хешро вобаста ба қонунҳое ки мо имрӯз мавриди баррасӣ қарор додем ва ҳамзамон баландбардоштани маърифати ҳуқуқи мардум арзёбӣ мекарданд. марҳамат. мақсад аз қабули қонуни мазкур ин паст намудани сатҳи камбизоатии мардум ва баланд бардоштани ҳаёти иҷтимоии иқтисодии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аз қабули қонун аллакай 17 сол сифарӣ гаштааст, лекин то ҳол шаҳрвандони мо қонуншиканӣ менамоянд, хароҷотҳои зиёд мекунанд, маросимҳои нодархоҳиро бисёр мегузаронанд. чӣ мешуд ки падару модарон бештар ин маблағҳоро барои таълиму таҳсили фарзандони худ, барои омӯхтани забон сарф мекарданд, хубтар мегардид. зеро вақте ки фарзанд савод меомӯзад, соҳиб маърифат мегардад, дониши баланд мегирад, дар оянда дар ҳаёт мавқеи худро меёбад. албатта барои падару модар, барои ватани мо боиси ифтихор мегардад. барои ҳамин ман имрӯз гуфтанӣ ҳастам ки он маъракаҳое ки хароҷоти зиёд дорад дар шаҳри мо ҳоло ҳам пеши роҳашро гирифта натавониста истодаем. масалан дар ин ҷо қайд шуд ки бисёртар аз тарафи занҳо қонуншиканӣ мешавад. ин дуруст аст. маъракаҳое ки хароҷотҳои хеле зиёд дорад пеши роҳи онро гирифтан. ин қадар сол гузашт, лекин душворӣ кашида истодаем. бояд ки ҳамин занон, модарон худ андеша кунанд ки қонун барои он қабул шудааст ки он маблағҳое ки барои хароҷотҳои зиёдатӣ сарф мешавад, дар зиндагии онро сарф намоем, дар зиндагии он маблағҳоро агар истифода барем, ин ба фоидаи оила аст, ба фоидаи фарзандон аст. фарзандони мо имрӯз дар кишварҳои хориҷа таҳсил карда истодаанд. вақте ки фарзанд маълумоти баланд мегирад, ӯ соҳиби касбу ҳунар мешавад, хоҳ писар хоҳ духтар, фоидаи ӯ ба падару модараш бештар мерасад. барои ҳамин кӯшиш ба харҷ дода истодаем ки ҳамин маблағҳоро ба фоидаи фарзандон сарфа кунем. агар фарзанд дар оила вақте ки як хонаи таъмир кардашуда, мизу курсӣ аз тарафи падару модараш ғамхорӣ карда мешаваду таъмин карда мешавад, бай рӯҳбаланд гардида ба фикри ман боз бисёртар диққати худро мондан таълим сарф намояд. барои ҳамин падару модарон ҳоло ҳам барвақт аст пеши роҳи ин хароҷотҳои зиёдатиро гирифта маблағҳоро ба фоидаи фарзандон дар хона харҷ кунанд. агар фарзандон албатта аз ин рӯҳбаланд мегарданд. пешгирӣ намудани ҳамин маъракаҳое ки хеле бо дабдаба гузишта истодааст, аз тарафи мақомот, аз тарафи шӯрои занҳо мо кӯшиш карда истодем, лекин боз қонуншиканӣ дида мешавад ки чӣ хеле ки муаллима қайд кардан, ҳамин лаълиҳои пурдабдаба мебарем ба маъракаҳои таъзия, дастархонҳо, лаълиҳо карда меравем. ба онҷо боз ҳамин чизҳоро мегардонанд ҳамон соҳибони маърака, яъне ҳамон шахсе ки ҳамчун кӯмак агар ҳамон ҷо ба ягон чиз дастовез гирифта барад, боз зиёд карда гашта ба хона мебиёрад. ба фикрам дар хонаи таъзиядор хӯрдани таом, хароҷотҳое ки аз тарафи ҳамон оила мешавад, ин макрӯҳ аст аз тарафи боз ва инҷа домулло имомхатиб ба ин нуқтаҳо мегӯянд ин чизро, яъне ки бояд ки мо кӯшиш кунем ки ҳамина кам кунем. лекин ман худам дар ҳамин соҳа кор кардам, фаъолият намудам. бисёр хостем ки пеши роҳ ҳамина гирем, лекин занҳои мо ба ин аҳамият намедиҳанд. бо мебинем ки дастархонҳои калон, лаълиҳои калона гирифта ба таъзияхонаҳо медароянд, бо онҷа ҳамон чизҳои пур гирифта гашта мераванд. агар ман вақтҳои пеш медонам ки занон дар деҳот ҳамон таъзияхона ба дастовез гирифта баранд, дастархони холӣ кати гашта хона меомаданд. ман дар шаҳри Душанбе дар маъракаи яке аз хешони наздикамо иштирок намудам. ҳамсояҳо агар таом биёранд, онҳо якта барги сабза канда ҳамон зарфа холӣ, ҳамон зарфа бармегардонанд. аз они мо ин тавр не. барои ҳамин беҳтараш ки барои ҳамин хароҷотҳо я пешгирӣ кардан ҳамон оилае ки мисол маърака дорад, камам бошад маблағ дасташон ба диему ҳамин лаълиҳо, ҳамин дастархонҳоя набарем, ба фикри ман хубтару беҳтар аст.
برای همین برای پیشروی این رو گرفتن از طرف مقامات، از طرف محله ها، شورای زنان، رئیسان محله ها کوشش ها به خرج داده شده است. لیکن مقصدی تشکیل نمودن این میز مدور همین که شهروندان شهر ما با واسطه سیمو این برنامه رو تماشا میکنن. هر یک زن، هر یک مادر، هر یک شهروند خودش فکر کند که برای چه ما خلاف قانون رفتار میکنیم. پیش روی این رو گرفتن در دست هر یک ما است. برای همین کوشش نموده پیش روی این خراجات ها رو گرفتن ضرور است. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان در برآمدهای خود با ایدی مقام و منزلت زنان در جامعه سخنهای خیلی بلند گفتند. امروز ما در عصر زندگی میکنیم که زنان در مرتبه‌های خیلی بلند، راهبری، دکتر، رسوم و غیره کارهای مسئولیتناک و کار میکنند و غیر از این آنها در عائله همچون مادر، همچون تربیتگری فرزندان رفتار میکنند. سرور دولتمون در یکی از برآمدهایشان گفته بودند دولتی که نسبت به مادر سرچشمه حیات و بقای نسل انسانی بی‌پروا باشد آینده خود را از دست میدهد. ولی امروز با ویران کردن قانون جمهوری تاجیکستان عاید جشن و مراسم ها بیشتر ما زنان رو گناهکار میدونیم، چون که ما زنان بیشتر مردها رو مجبور میکنیم که آنچه که ما میخواهیم همون رو اجرا کنند. معرکه‌های تماما به ترتیب اسرافکاری در قرآن آمده است، خیلی که من با دوملو قید میکنند که اسرافکار این همراه شیطان است. ما باید به اسرافکاری راه ندهیم. سببگار اساسی همین حادثه، همین توی معرکه‌های دبدبه که ما زنان میباشیم، هر کس باید با عقل خودش کار کند. چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی؟ وقتی که ما با یکدیگر تعصب میکنیم، بعضا کارهای نادرکاری، چیزای نادرکار از خودمون ایجاد میکنیم. در کجا بود صندوقچه هایی که 10 تا 20 صندوقچه های با کرایه میگیرن، 2000 داده در بر یک تا لباس میمونن، یک خندهای قیمت مانده نمایش دادن میبرن و از اون طرف باز آنها رو پر کرده گرفته میآیند. آخر بعضی لاله هایی میبرن که در وی گوشت مرغ، تا حتی ششلیک و چیزایی هست که ممکن که همون مادر داماد همون چیزای سیری نخورده باشد، ولی برای آبرو گرفتن مجبور می شود که پول زیاد رو صرف کرده معرکش رو آباد کنه. چرا ما بودجت عائله خودمون رو بیکاره صرف میکنیم؟ امروز روزی رسیده است که ما با عقل و ذکاوت خود کار کنیم، معرکه‌های بی ترتیب به راه ندهیم، بگذار بیشتر به لباس‌های ملی دقت دهیم. چرا در اروپا لباس‌های ما نمی‌پوشند ولی دختر و زنان ما لباس‌های آنها رو دربر میکنن؟ لباس‌ها هست، لباس‌های کاری دربر میکنن، لباس‌های خانگی هست، لباس‌هایی که در مراسم و کوچه‌ها می‌پوشند. بیشتر حاضر اطلس دیده نمی‌شود. بعد از اون با عروس‌ها همین خیلی لباس می‌دوزن که هر یک لباس وای 2000 3000 با قول از مردم همسایه از ازبکستان ما یاد گرفتگیم لباس‌هایی که رقاصا در صحنه می‌پوشند انسامبل میگویند. از وای 4 تا 5 تا میدوزد باور کنید 12000 15000 پول صرف میشود. همه اینا رو باید در 4 یا که 5 تالبون میپوشد و خلاص مجبور میشود که باید با نرخ ارزون فروشد. بیایید پدر و مادران یک فکر کنیم که ما تو به کجا رفته ایستادیم و از همه چیز اساسی برای فرزندان ما بخت ضرور است. ما با آنها بخت خواهیم با صرفه‌کارانه عائله داری کنیم و وقتی که آنها مهنت میکنن و خودشون اشیا میخرن، چیزهای ضروری در عائله میخرن، خودشون احتیاط میکنن، خودشون به قدر پول خودشون میرسد. ما حاضر دخترای هم پسرای هم عادت کردیم برای آنها خانه تیار میکنیم. وقتی که در برآمدشون پرزیدنت کشور گفتن که بیایتون، چون که در طرفهای جنوب نهایت کورپیچه بسیار میکنن و گفتن که بیایتون همین چیزای برهم زنید و برای فرزندتون یک تا کتی خوب گیرید. یک تا کتی خوب معنی اون را دارد که یک تا دیوان. ما همین صف کورپی و کورپچه کم کنیم و امروز این کتی خوب چنان به انعنه در اومد که به قول آدمو گارنیتور شد، ستنکه شد. اکنون به زبان روسی پشتم همین خیلی چیزایی میبل های قیمت بها شد
وقتی اون رسیده است که همه سرجمونه فکر کنیم به همین کارهای زیادتی ما تنظیم رعایت کنیم. چون که از حد خودنمایشی و تعصب به دیگران ما رو به سطح پست زندگی اون میاره. پرزیدنت کشورمون گفتن که تو ما همین مراسم های جشن های دینی و توی خرسندی و که به یک مرام نداریم، ما سطح زندگی اهالی رو بلند کرده نمیتوانیم. بیایید همه سرجمعانه رو کوشش کنیم که با همین رسم آیین های نادرکار خاتمه دهیم. بیننده های عزیز و ارجمند، شما ادامه برنامه معرفتی حقوقی را تماشا میکنید. حالا من از 3 نفر اشتراکچیان این میز مدور، امام خطیب مسجد پنج وقته مولا مختاری شهر پنجکین ظفر ملایف، کارمند مسئول کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین فراموز درویشوف و ناظر منطقوی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین خیام باباکلونوف احترامانه خواهش میکنم که اندیشه و ملاحظات خویش را درباره تطبیق قانونهای مذکور، پیشگیری بعضی کمبودی‌ها و همزمان بلند برداشتن معرفتی اهل جامعه بیان می‌کردند. مرحمت. گرچنده که از قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم قریب 12 ساله گذشته ایستاده است، لیکن حالا هم کمبودی‌ها در مراسم‌ها، در چه مراسم‌های شادی باشد چه مراسم‌های ماتمی به چشم می‌رسد. البته کسایی که این قانون را رعایت نمی‌کنند اصلاً از روی میل و هوای نفس خود عمل کرده دست به تعصب و خرافات و زیادروی‌ها می‌زنند. اگر نگاه کنیم اسرافکاری را خیلی یک عملی نامطلوب، یک کاری که ناخوب هست بیان کردگی هستند که از نگاه فرهنگ دینی در قرآن بزرگ آمده است که خداوند می‌فرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین، یعنی بخورید بیاشامید از آن رزق روزی که خداوند میگوید من برای شما دادم، اما به اسرافکاری راه ندهید. و هم معنای همین آیت چند آیت دیگر نیز در قرآن آمده است که حتی خداوند ناجات صرف کنندگان را از برادران شیطان گفته است ولا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ببینید آنهایی که مال و اموالی که گویم با چی زحمت به دست میبیارن آن را وقتی ناجا صرف میکنند، نادرست صرف میکنند، به اسرافکاری راه میدهند، اونها از جمله برادران شیطان عنوان شدن در قرآن کریم. البته باید که هر یک که ما اولا در زندگانی فکر کنیم که با کدام وسیله ما پول و رزق و روزی مال به دست میبریم، که یعنی پول و مالی که به دست میبریم از نگاه دین باید، از نگاه شریعت باید که یعنی از وجه حلال باشد. و دوم باید نگاه کنیم که آن را در چی کار صرف میکنیم، زیرا از دو این امر ما در قیامت پرسیده میشویم. خصوصا کسایی که خداوند برایشان مال داده است، پروردگار میپرسد که این مال اولا از کجا دسترس کردی، ثانیاً در کجا صرف کردی. بنابراین دسترس کردن مال و در کجا صرف کردنش باید نهایت زیر توجه هر یک انسان باشد، که زیرا این مسئولیت روز قیامت نزد خدا هست. انا بنابراین از ناجا صرف کردن، از اسراف های زیادتی، از خراجات های زیادتی باید که ما خودداری کنیم، چگونه که قرآن اینا منع کرده است و همچنین قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها نیز برای ما این چیز را به تصویب رسانیده است، تا اینکه مقصد پیش راه اسرافکاری را گرفتن آن است که
سویه کم، یعنی چی میگویند، همین کمبزاعتی در جامعه باید پایین برده شود. یعنی باید که آیله ها یک شرایط خوب داشته باشند. بحری یعنی رشد آیله ها، نیکو احوالی آیله ها، البته این قانون قبول شده است. از این جهت امروزها بعضی کسها یعنی گویم نه به گفت خدا رعایت میکنن، نه به امروزه قانون عمل میکنن و از روی هوا و هوس خود گویا به فکر خودشان شاه و طبعشان وزیر بعضی کارها، بعضی اسرافکاری ها، بعضی اسرافکاری های میکنن که البته این خیلی نادرست است. این حتی یک سببی گوییم ویران کردن نظام در جامعه است. حتی بسیار کسا هستند، من امروز میدانم در جامعه، که از روی تعصب بعضی کارهایی که خودشان نمیتوانند، چه مراسم های تو یا مراسم های ماتمی، مقصد نمیتوانند گفتن من آن است که یعنی با یک خراجات زیادتی و با مبلغ زیاد نمیتونن، لیکن میبینن که همسایه‌شان همین کار کرد، اونها هم با تعصب داده شده قرض میگیرن و یعنی با قرض همون مراسمشون میگذرانن. حالا که از نگاه دین اسلام هر خیر و احسان و صدقات باید که یعنی از صدق، از اخلاص، یعنی از مالی که زیادت هست انجام داده شود در معیار قانون شریعت یا در معیار قانونی تنظیم. امروز وقتی که وی خود ندارد، کی او را مجبور کرده؟ آیا شریعت مجبور کرده است؟ هرگز مجبور نکرده است که وی قرض گرفته مراسم چیل کند یا مراسم سال کند یا دیگر مراسم هاش گذراند. که البته حتی امروز ما میفهمیم که قرض گرفته به زیارت خانه خدا رفته ایستادن. مولا ظفر درباره همین تکرارا با حج رفتن، تشکیل حج تبلیغی دبدبانو همین در کجا نوشته شده است؟ البته این از نگاه اسلام این یک کار نادرست است. وقتی که وقتی حج رفت یک بار حج انجام داد، انا پس از برگشتن دیگر دوباره و سه باره تکرارا حج تکراری، این خودش از نگاه اسلام اونقدر گویم تشویق هم نشده است. برعکس به جای دو سه بار حج کردن او یک آبادکاری برای جامعهش کند، در محلش گویم راه منفرش کند، یا که جایی که آب نیست آب بیارد، یا بالاخره در همون اولادش گویم شخصیت های کمبزاعت هستند، اونها کمک کنند. این انشاءالله ثواب و اجر و درجهش من گمان میکنم که از همون حج های دوباره و تکراری سه باره میروند ثواب این زیادتر هست و کمتر نیست. و چیزی دیگر در مسئله که گفتم قرض گرفته حج میروند امروز، این البته شما تصور کنید که خیر، صدقات، حج، عبادت، اینها نماز، اینها یعنی یک عملهای عبادی هستند. عبادت نمی شود که انسان قرض گرفته انجام دهد. یعنی باید که عبادت از روی وسع و طاقت و توان، از روی دارایی، مثلا عبادت هایی که مالی هستند مثل زکات و مثل خیر و صدقات و مثل حج، اینها موافق به توانشان. اما آن عبادت هایی که مثلا جسمانی هستند از روی داشتن سلامتی کامل انجام داده می شود. لیکن وقتی که در عبادت گویم از روی ریا قرض گرفتن و مثال برای که همسایه هم حج کرد من هم باید حج کنم، البته یک ریاکاری به دست زدن و خرافات به دست زدن و این عبادت به فکر من از روی صدق و اخلاص نیست. باید که هر یک عبادت، هر یک صدقه، هر یک خیر، خود صدقه مفهومش صدق است. صدق و اخلاص، انسان یعنی از روی صدق و صداقت و اخلاص باید انجام دهد. عبادت هم، حج هم، صدقات هم، مراسم های که انجام میدهد، خیرات هایی که هر یکی باید از روی اخلاص و محبت. حتی میگن که اگر عبادت گر از سر صدق و صفا نیست، اگر در کعبه بگذاری روا نیست. وقتی که عبادتی که در اون صدق و صفا نیست، اگر در درون خانه کعبه هم گذارد، اون عبادت محسوب نمیشه. چی جای آن که قرض گرفته مثال حج رفتن، چی جای آن که قرض گرفته 40 سال و دیگر مراسم را گذراندن، این البته شریعت هیچ وقت منع نکرده است. خیر و احسان شریعت منع کردگی نیست. پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن یک گروه پرسیدن که
قل ماذا ينفقون گفتن بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم ما از چه چیز انفاق و خیر و صدقه کنیم؟ پیغمبر خدا هم که توقف کردن، حضرت جبرئیل پیام یعنی آیت آوردن که قل العوف، یعنی صدقات و خیرات و هر عملی نیکی که انسان میکند یعنی از مال زیادتی. وقتی که انسان از خودش زیادت هست، شرایط زندگیش خوب است، برای اهل عائله و فرزنداش گوییم همه نفقه تأمین هست، انا از خودش که زیادت هست، بعد میتواند که با اخلاص و محبت، یعنی نه با ریا، نه با خودنمایی، نه با قرض گرفتن، از روی اخلاص و محبت هر مراسمی که میکند، البته باز میگویم تکرارم شد، در چارچوبه قانون شریعت و قانون دولت تنظیم انا انجام دهد. نه اینکه مثلا وقتی خودش احتیاج دارد، شریعت هیچ وقت نمیگوید که وای برآورده صدقه. پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یه روز برای صحابه ها گفتن، پرسیدن که ما چی چیزا صدقه کنیم، با کی صدقه کنیم؟ پیغمبر خدا گفتن ابدا بنفسی، اول صدقه گفتن برای خودت، از خودت که زیادتی مان گفتن برای اهل و عائله و خاندانت، نه برای اهل و خاندان. امروز فرزندای ما وقتی خاندان ما با خانه تامین نباشن، با لباس تامین نباشن، با انا خوراک تامین نباشن، ما بروریم و صدقه کنیم، این صدقه هیچ وقت صدقه حساب نمیشه. حالا که این وظیفه البته پدر صاحب عائله است که خاندانش با خوراک تامین کند، با لباس تامین کند، با مسکن حتی تامین کند. انا وقتی که از این زیادتر مان، با شریعت چی میگه؟ پیغمبر در دوام همین حدیث گفتن که فان فضل شیء عن اهلک فلذی قرابتک، از اهل و خاندانتان که زیادتی باز مال و اموالتان هست، برای خیشانتان گفتن، نه خیشانتان، خیشانی که کم بضاعت هستند، نادار هستند، انا برای اونها صرف کنید، زیرا صدقه و خیر و احسانی که کمکی که برای خیش کرده می شود، برای خیش و تبار و نزدیکان دو ثواب داشته است، یکی ثواب صدقه، دیگر ثواب سیله، یعنی پیوندی خیش و تباری. انا از این هم که دیگر زیادتی انسان با خانه خوب تامین است، با سر و لباس خوب فرزندکاش اهل خانهش تامین است، با لوازمات کتاب و دفتر تامین است، با خواندن تامین است، گویم همه شرط و شرایط زندگیش خوب است. انا وای میتواند که دیگه دستگیری کند، خیشای کم بضاعتش کمک به اونها کند، و از اونها هم دیگر دارایش با زیادتر است. این صورت میتواند که دیگر به هر کسی که خواهد، به یک آدم محتاج، با من خانه پیران سالان، خانه بیمارخانه ها، بیمارخانه های کسلی های روحی، دیگر کم بضاعت هایی که در محله داریم، در شهر داریم، مثلا انا اونها باید کمک کند، برای آبادی شهر صرف کند. ان شاء الله این هم ثواب است، هم اجر است، هم صدقه جاری است که تا روز قیامت، تا وقتی که همون عملی خیری که یک انسان در حال حیاتش انجام داد بعد مرگ وی، تا وقتی که گویم همون انشاءات، همون صدقه‌ای که او کرد منفعت رسان برای جامعه هست، ثوابش تا قیامت برای او میرسد. مولا ظفر، همین سالهای آخر شماره حاجانی حج عمره زیاد شد و مراتب، همین اون مقامی حج اکبر، حج فضل داره، اونها میبیاین، هم زنها هم مردها لباسهای حاجگی ببر میکنن، حاجی تعمیم تشکیل میکنن. این شرطی که حج عمره حج فرضی چی؟ البته حج دو نوع هست، حج فرضی هست که این برای خودش موسمی معین دارد، ماه معین دارد که در تمام سال فقط یک بار، یعنی در ماه ذوالحجه، عشر ذوالحجه میگویم، یعنی در همین موسم است، همگی یعنی 5 یا 6 روز است اونی که حج فرضی انجام داده می شود در همین ماه ذوالحجه. انا این حج فرضی است. دوم نوع حج یعنی حج عمره است که این سنت است. سنت البته یگان وقت حج عمره جای حج فرضی نمیگیرد و از گردن انسان حج فرضی هم با ادا کردن حج عمره ساقط نمیگردد. من یک مثال عادی میبرم که فرض کردیم نماز فرض هست، نماز سنت هست. یک انسان گوید که دایی من نماز سنت میخوانم و نماز فرضی نمیخوانم، هرگز به خواندن نمازهای سنت نماز فرض از گردنش ساقط نمیشه. بنابراین با ادا کردن حج عمره حج فرض از گردنش ساقط نمیشه. و چیزی دیگر که
حج همچون یک مسابقه کردن و تعصب داده شده. از روی تعصب که او حج رفت با اهل عائلش، من هم کوشش میکنم که اگر از اون عائله همسایه یا از اون عائله فلانی 2 کس حج رفته باشد، کوشش کرده من 3 نفر یا 4 نفر از اهل عائله ما حج میکنیم. این الکی یک مسابقه گویم نادرست و داده شدن. اینها گویا یک تعصب ذهنی و یک تعصب نادرست برفتن. البته وقتی کار از روی تعصب شد، زیادروی شد، انا یگان وقت این عمل پیشگاه خدا مقبول نیست. و پس با از حج آمده با یک دبدبه، با یک پایانداز پرتایی ها، با یک مثال کامera ویدیو کردن و با نمیدونم چی چیزهای دیگر، خراجات های زیاد و انا این چیزها که این مراسم گرزاندن و این پیشوازگیری حاجی گفته و با چند روز در اونجا در خانه انا شخصی که از حج آمده است گویم طعام های و رنگ برنگ، مثال اونجا اوقات پختن و در سرخون آراستن، از نگاه شریعت البته این یک کاری هست که نادرست هست. مایلش ما همه از قدیم الایام بودن حج می رفتن، تا امروزه هم حج ما می دانستیم که می آمدن اندکی آب زمزم، چند دانه خرما که از مکان مقدس آمده است، همه آب می نوشیدن. کسی که خرما می گرفت یک دانه 2 دانه خرما استفاده میکرد و با همین در حق حاجی دعا میکردن که خدا حجتان قبول و سعیتان مشکور و گناهتان مغفور. دعا میکردن برآمد رفت. در کجا بود این خیلی امروزه سر دسترخوان کشایی و مثلا چند نوع طعام پختن و جای نمازی و دیگر. البته این هم تو فکر کنید که بالای آنه که اون شخص حج رفته آمد مبلغ زیاد صرف کرد، برزم این بیای و روی مهمان ها چندین 2 برابر دیگه شاید خراجات زیادی. یعنی معرفت مردم رو بالا برداشتن. البته در این سال معرفت حقوقی است. البته در این مسئله باید که مردم معرفتشون بلند باشند. مقصد از حجی که رفتند و آمدن دانند که برای که حج کردن اولش و مقصد از این حجشون چیست. مقصد فقط رفته اون خانه کعبه رو زیارت کردن و آمدن و عنوان و نام حاجگی گرفتن نیست. مقصد از هم ببینید گذشته های ما بزرگ از عنعنه های قدیم بود که برای حج رفتن سالهای زیاد پول و مال حلال توشه راه یعنی جمع آوری میکردن. انا وقتی که قادر شدن، چی پیاده است چی سواره هست، حتی در اون زمانهایی که سمالیات نبود چیز نبود، 6 ماه پیاده می رفتن، 6 ماه می آمدن با یک آبرو. ببین انا مثال زحمت راه دیدن، زحمت حج کشیدن و فکر من اونها قدر و قیمت حج می دانستن. می آمدن دیگر تمام یک انسان دیگرگون دیگر می آمدن، دیگر هم اونها احترام میکرد. حاجی گفتن دیگر اونها با غیبتی کس کار نداشتن، با مال کس کار نداشتن، دیگر به گناه دست نمی زدن. یک انسانهای خوب شده. امروز من معذرت میخوام، بعضی حاجی های میروند میبیان با همون احمد پارینه میبخشن کن، من با همون با همون غیبتچی، با همون حرامخور میبخشن کن، با همون کار گناه. من با گفتی همون حضرت سعدی خطا نکنم، خری عیسی گرش به مکه برند چون بیارن هنوز خر باشد. که یگان تغییرات در حالا که پیغمبر خدای پرسیدن که نشانه حج مقبول چیست، رسول خدا گفتن که وقتی که کسی که پیش از حج رفتن بعضی اخلاقهای بد داشت، بعضی کارهای بد داشت، بعضی گناه میکرد، وقتی حج رفت و آمد تماما او تغییر یافته است. دیگه اون اخلاقاش، اون کاری گناه، اون معصیت دیگر در اون نیست. دیگه یک انسانی بگیم تازه شده، پاکیزه شده آمده. مقصد از حج رفتن اون است که این گناه شستن است، پاک ساختنی، تزکیه نفس است و تزکیه روح است و یعنی خود را از گناه پاک کردن. دوم باره آمده با به گناه دست زدن، با راه گناه به رفتن، دیگر این حج و حاجگی هیچ معنی ندارد. تشکر دامای محترم. واقعا سروی دولت رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امام رحمان در هر یک پیام نوبتی خود به مجلس عالی ودی سال 2024 سال همچون معرفتی حقوقی اعلان کردن. نسبت به این سال 2024 سال معرفتی حقوقی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکن
اویدی یک جای با مقامات اجرایی محلی حاکم دولت شهر پنجکین نقشه چاربینی ترتیب داده شده. در هر یک شهر و دیوت شهر پنجکین حدود جماعتاش اویدی برطرف کردن قانون شکنی تنظیم آنها و جشن مراسم ها صحبت گذرانده ایستادند. امروز قانون شکنی تنظیم آنها خیلی زیاد به نظر می رسد. وقتی که در حدود دیه شهر دیوت پنجکین همصحبت می شود، بعضی ها ارائه می نمایند که خدنسور یعنی سرور دولت در واقعی تنظیم آنها آمده است که خدنسور در دایره اویله است، نه برای 150 کس یا 200 نفر را جلب نموده و آنها 2 توام دادند. بعضی ها با قانون شکنی راه دادند. قانون شکنی تنظیم وقتی همصحبت می شود خدنسور کرده است 42,000 سومان جریمه است. وقت با همون صاحب معرکه همصحبت می شود چرا قانون شکنی کردی، وای نمیفهمد که از دایره عائله برآمده است، از کاری کرده خودش پشیمان می شود. برای همین ما همچون کارمندان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در پیش خود مقصد گذاشته ایم که برای هر برآمدهای سرور دولت محترم امان رحمان سرمشق کار خود کرده، اویدی قانون شکنی جای داشته رو سریع برمحل اصلاح نماییم. در این باره از طرف کارمندان میلیسیا کارهای فهماندهی پروفیلاکتیکی گذرانده شده ایستاده است و شخصانی که این قانون را پایمال نمودند نسبتشان پروتکل خیرانکنی مأموری ترتیب داده شده با سود شهر پنجکین ارسال کرده شده ایستاده است. غیر از این مثال گیریم، عین حال مراسم حاجی طلبانی یعنی حاجی آشی در شهر خودمان بسیار گذرانده شده ایستاده است. عاید این از طرف ناظران منطقوی در مسجدها، در محله ها، در مکتب ها مردم را جمع آوری نموده آگاهانی و کارهای فهماندهی گذرانده شده ایستاده است. مثال من خودم ناظری منطقوی کوچه تیرشکوه می باشم. پیش از رفتن حاجی ها رویخط حاجی های گرفته، پس از به حج رفتنشان به خانه استقامتی آنها رفته، پیش از آمدنشان خانوادهشان فرزندانشان صاحب خانهشان را با طریق پروتکل آگاهی رسما آگاه نموده میفهمانم که مراسم حاجی طلبانی ها نگذرانم. امروز یکی از مسئله های دیگری داغ روز مسئله تعزیه خانه ها هست. البته در تعزیه یعنی فاتحه خواندن یک امر مستحب است که البته مردها با آمدن یک فاتحه خوانده رفتن گسیل می شوند، لیکن تعزیه در بین زنها خیلی یعنی با گستردن دسترخوان‌های پر از ناز و نعمت خیلی تشویش آور است، زیرا که شریعت اسلام اجازت نمی‌دهد که تا 3 روز در تعزیه خانه در خانه مرده‌دار گوییم پخت و پز کردن یگان نوع طعام اجازت نیست. زیرا وقتی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از برادرهای حضرت علی کرم الله وجهه از دنیا گذشتن، پیغمبر خدا برای خاندان خودشان یا برای صحابه‌هاشان گفتن که امروز آل جعفر یعنی خاندان جعفر گفتن ماتم زده شدن، گفتن اونها یعنی به ماتم مشغول هستند، چیزی از طعام اگر داشته باشید یا چیزی از طعام پزید و برای اونها یعنی برده دهید. ببینید، بنابراین از نگاه شریعت اسلام فقهای ما مذهب امام اعظم، فقهای مذهب امام اعظم در تمام کتاب‌های فقهی میگویند که تا 3 روز در خانه مرده‌دار خوردن طعام صاحب مرده گوییم یا اینکه طعام پختن در اونجا
یعنی یک عملی که مکروه تحریمی یا اینکه بدعت مستقبحه گفتن، یعنی یک بدعتی که خیلی بد هست، یک مکروهی که حرام است. بنابراین امروز ها چگونه می شود که در اون خانه مصیبت آمده است، مصیبت فرزند شاید باشد، شاید مصیبت پدر و مادرش گذشته است یا دیگر مصیبت، اونها گویم در بیرون گریه دارن، خون جگر میخورن، با کدام وجدان و با کدام روی، یعنی اونجا در آمده زنها خوراک میخورن با یک نه چند دو سه نوع طعام، یعنی اگر نباشن با عیب میکنن. آخه این نه در فرهنگ دینی ما نه در فرهنگ ملی ما آخه این کار نبود تا این درجه. ها با فهمیدیم که برای مثال همون بیاتون ها باشد، برای که ها امروز در روز سهش یا روز چندم لباسواری میتین با برزم این طلاواری میدادیم. این یک عنعنه‌ای که خیلی زشت است. باور کنید برای خرسندی انسان تیاری میبیند، فرزندم خرسندیش، دخترم خرسندیش موافق با چند ساله زحمت و محنتی که کرد، پول مالی که جمع کرد، البته در توی یک چیز هدیه میتین. لیکن امروز مراسم ماتمی اونقدر سنگین شده حتی از مراسم های توی هم وزنین‌تر تا این درجه که یعنی که کرت تقسیم کن لطه تقسیم کن، انا زیورات و طلاواری دادن، این خیلی باور کنید این نه از دین است، نه از مسلمانی است، نه از دایره آدم و آدمگری و انسانگری، نه در منتالیتی فرهنگ ملی ما این چیز نبود. این موافق هم نیست. برای همین زنهای محترم این کار بیشتر از جانب زنها می شود. یعنی زنهای پیشوای ملت در هر پیام و برآمدشان مقام زنهای می بردارن. زنها مادرای ما هستند، خواهرای ما هستند، جنسیتی. امروز با معالاسف بعضی زنها هستند، بعضی مادرها هستند که انا همین مراسم های گویم ساخته دندان شکن و میان شکن امروز در جامعه رواج داده است. برای همین التماس که این کار نکنید، این کار نکنید. حالا میگفتن یک مرده میمرد چند زنده خانهش خراب میکند. اینا مایده بوده میفهمیده. من امروز همین چیزا ما دیده ایستادیم که در واقع امروز مراسم ماتمی خیلی وزنی شده است. انا همین دسترخوان گسترانی و روی دسترخوان آراستن و رنگ به رنگ طعام کردن، انا همین مراسم زنها داخل دارد که مراسم مردم میبیان بیچاره فاتحه میخورن. برای همین من یا التماس داشتم یا درخواست من همین بود که همین زنها هم وقتی میبیان تعزیه خان، مقصد از تعزیه خانه آمدن این یک اظهار همدردی است و اظهار تسلیت بیان کردن است، یک دعای فاتحه کردن. همین زنها هم که آمدن خانه ندارن و در همین بیرون رنگ مردها با گروه زنها شینن یک دعای فاتحه کنند برای روان چی در کار است. و این یک یعنی وزنینی آوردن و بالای اون صاحب خانه که خودش بالا اینقدر تشویش و غم و ماتم با بالای آن چند تشویش دیگر یعنی بار کردن. نفر در باری فاتحه ما در عرفه و عید سعید فیطر با سرخطیب مسجد جامع مرکزی بنای خواجه محمد بشار را محمد امین غفور یک مصاحبه کردیم. اونقدر از مردم دعوت کردند که در عرفه عید سعید فیطر در ما مفهوم عید مرده ها نیست، مردم در بدر نگردند، به قبرستان ها بیایند، در اونجا دعا و فاتحه کردند. همین کار قسما اجرا شد. ما یک گروه روزنامه‌نگاران پیشنهاد کردیم که من بعد همین فاتحه های مردم در دو قبرستان برگزار شود. در بدر گشتن یکون حجت ندارد. همین شما چی پیشنهاد میکنید؟ آیا همین خوب نیست؟ امروز قبرستان های پنجکین خیلی آباد هستند. در اونجا ما میتوانیم که همون فاتحه و مردم روند قبرستان را روند خواند، قبر پدر و مادر زیارت کند، برای آبادی قبرستان سر گذارد. چی همین فکر شما چی میگید؟ البته اصلا نه در فرهنگ دینی نه در فرهنگ ملی ما با نام عید مرده گفتگی چیز نیست. بعد چیزی دیگر که همین عنعنه و همین نام همین عید مرده ها فقط در همین شهر پنجکین هست، در خوجند نیست، در دوشنبه نیست. کدام سال یک برادریم نزدیک ما از دوشنبه آمده بودن، وقتی سحر همون روزی چی بود یک نفر نزد من اومد گفت که داملا امروز عید مرده ها می و مهمان تبسم کردن، حیران شدن، گفتن داملا گفتن مرده ها برای شما مرده ها هم عید دارن، شما
و من گفتم نه، گفتم هم تو زیارت هست، گفتم فهموندم هم ببینید که الکی فهمیده می شود که در دوشنبه در دیگر مناطق تاجیکستان این با این عنوان با این نام عید مردهان است. فقط در همین ما من نمیدونم این از کجا که تاریخش هم نمیدونم که چقدر پیدا شده. به هر صورت که من گفتنی هستم که ما البته مرده های زیارت کنیم، زیارت قبرستان کنیم. پیغمبر خدا گفتن که زوروا القبور فانها تذکرکم الاخره، قبرهای زیارت کنید که قبرها آخرت هم مردن به فکر شما میارن. البته این خوب است، لکن مخصوص با نام عید مرده ها گفته خانه به خانه گشتن این خرافات است و این بدعت است و این نادرست است. انا برای همین بسیار خوب شد همین عید فطر، انا پیش یک عید فطر که مردم به زیارت قبرستان ها رفتن و زیارت کردن، چه به تمام روح ها در همون قبرستان است. انا گشتن خانه ها خیلی کم هم شد. این بسیار باعث دستگیری است. فاتحه ها هم تشکر میشه. فاتحه هم در قبرستان بهترین جا، روح ها در همونجا هست. ما وقتی که میریم شرایط هست، ما وقتی که میریم اونجا فاتحه میکنیم، نه اینکه یک گویم هم مرده نه به فاتحه میکنیم، چندین اهل قبرستانی که اونجا خفتیدن گویم ما با این فاتحه ما اونها هم زیارت میکنیم، اونها هم روحشان شاد میکنیم. این بسیار کاری خوب است اگر همین کار تشکیل شود و همین فاتحه خوانی ها در دو قبرستان تشکیل کرده شود، بسیار عملی نجیب است. بیننده های عزیز و ارجمند، در خاتمه میز مدور من به همه اشتراکچیان آن عرض سپاس میکنم و امید میکنم که من بعد برنامه معرفتی حقوقی را ما توسط تلویزیون سیما و رادیو صدای پنجکین ادامه داده پیرامون شرح و ایضاح دیگر قانون ها، استراتژی ها، برنامه ها با اشتراک مسئولین مقامات حاکمیت دولتی، حفظ حقوق، سازمان های گوناگون، اهل دین، برنامه های خیلی رنگارنگ را منظوری شما خواهیم کرد. همیشه سربلند و خانه آباد باشید. تشکر به همه آنهایی که در این برنامه فکر و ملاحظات خویش را برای ما و شما ارزیابی کردند.